बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम द तब्दीले नवे सफ़र शोरो शो और योजल ब्या द तब्दीले द पारा द बलोचिस्तान इंतखाब शवे दे द बलोचिस्तान वज़ीर आला उस हो साबिक वज़ीर आला शो जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा वरकड़ा और दा इस्तीफ़ा मख सरा गवर्नर साहब मंजूर अकड़ा मतलब चिदे वक्त के उस द वज़ीर आला सीट खाली दे और बलोचिस्तान के सोख हम वज़ीर आला न दे यो पूरा सियासी भोंचालो पर दगे बलोचिस्तान के चिकला अपोजिशन दा इल्ज़ाम लगाओ चे दे वक्त के हुकूमत लखवा सलोर घड़ी चिकम दे वक्त के हुकूमत सर निधि और अगवी दा वज़ीर आला साहब खिलाफ वोट वर्कोल वाड़ी अगा गैब शिवी दे नावल मुंगो कतल चे अपोजिशन गड़ो लखवा द जाम कमाल साहब खिलाफ तहरीक अदम एतमाद द पारा द असम्बली सेक्रेटरीट के दन्ना दरख्वास्त जमा शो और नन पागे बांधे वोटिंग किए दिलू नन रोज़ टाकले शे हुआ चंदन बाद 25 अक्टूबर बांधे वोटिंग की खो परुन तकरीबन दगा माहाम वक्त के मुंगाओ कतल चे ट्वीटों का जाम कमाल साहब चे दनोर दलता न पाते के गम और दा चिकम दे वक्त के द इक़्तिदार द पारा लालच लरी आगे खल्को बा पता लगी खल्को बवे चे बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दरार लागले दे नो गोरे दरार सरा पारा दे जदरना साइड तशुम और सिंह चाका साइड तशो नो गवर्नर साहब हम अडो ज्यादा वक्त ज़ाया न क और मखसरा द आगुई इस्तीफ़ा मंजूर अकड़ा जाम कमाल साहब दी वालिद साहब पखपला 2002 ना 2007 पोरे जाम मोहम्मद यूसुफ साहब वाहिद द बलोचिस्तान शपाड़स वज़ीर आलागानों के वाहिद शख्सियत हो खुदा बखले चे आवी खपल 15 काला वक्त पूरा करो और दागे न पस चा हम दा वक्त पूरा न क चकम रईसानी से वो पीपल्स पार्टी पर दौर के दागी पर दौर के तकरीबन मेंस के योसो म्याश्ते गवर्नर राज लगे दिलो जका आवी 15 काला से पूरा नशु खो द शोरून आखिर पूरा वज़ीर आला ओ खुदा 15 काला पूरा नो लका योजल ब्या यो बल वज़ीर आला हम खपल वक्त पूरा न क और द वक्त नमक के आगा कोरता ओले गले शो आखिर बलोचिस्तान के रवान सो और खबर वाले दे हद तर आला चे ब्या जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा वरकड़ा पदे खबर कहूँ दे वक्त के मुंग सरा द क्वेटाना सीनियर सहाफ़ी सैयद अली शाह साहब मौजूद दे सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राख अवसर दा पूरा चकमा सिनारियो वा आखिर वले जाम कमाल साहब मजबूर शो चिनन अगवी द वोटिंग न मख के इस्तीफ़ा वरकड़ा मनना जी दा چې بلوچستان کې لکه چې بلوچستان د صوبې چې کم حیثیت دی هغه په 1990 کې ملاو شوی دی او سوای د جام محمد یوسف مرحومه نور چې حکومتونه یا چیف منسٹر راغلي دي هغه خپل چینور نه دی پر کړی بالکل دا هغه مین وجه دا چې د 1970 نه بیا د روز 2021 پورې یوې سیاسي پارټي چې دی بلوچستان کې خپل ګورنمنت نه دی جوړ کړی دلته همیشه مخلوط ګورنمنت جوړیږي په هغه کې مختلف شخصیات وي سیاسي جماعتونه نو هر وزیر داسي لکه چیف منسٹر په بلوچستان کې نو د هغه نتیجه دا ده چې چیف منسٹر چې وي هغه ډېر کمزوري دي د هغه نتیجه دا ده چې په بلوچستان کې ګورننس دی هغه ډېر کمزوري دي او د دې سره سم خاص ډیولپمنٹ دی که نور انفراستراکچر دی یا نور د ګورننس کوم ایشوز دي هغه به ډېر زیات دي داغه وجه دا ده چې یو سیاسي پارټي لکه خیبر پختونخوا کې چې تیر وختونو کې ام ام ای او بیا ان پی او اوس پی ټی آی ده نو ال د خلک د یو سیاسي جماعت سره یو غوښتنه کولای شي یو اپیل کولای شي او د هغه سیاسي جماعت د هغه صوبې چې کوم ایشوز دي پر هغه یو فوکس وي بلوچستان کې چې د چا فوکس ډېر کم دی داغه نتیجه دا ده چې دلته هر چیف منسٹر چې دی لډیر کم وخت بعد چې دی هغه د خپل اودې سلیری کوي سردار دوه چې جام کمال صاحب کلا پرون استعفا ورکول نه نمخ کی پورا یو کنټروورسی وا چې دا غوي خلاف تحریک عدم اعتماد راغې بیا الزام ولګید چې سلور غړي غایب دي او بیا اسلام آباد نا اغوی یوزل بیا مخه ترال یوزل بیا را پیدا شو دا پورا کنټروورسی حواله سره تاسو تجزیه دا چې د دې په شا باندې څنګه اومغه ممبرز دي بلوچستان عوامي پارټي تقسیم شو او کنه سبل سے محرکات پدې کې شامل دي یو خبره دا چې بالکل کلیر ده بلوچستان عوامي پارټي چې کوم حکمران جماعت دی دا مکمل تقسیم دی دا وخت په دوی سو کې دی یو چې دا هغه جام کمال خان چې کوم اوس پر ویل سو په خوانی وزیر اعلی دی او د دې سره سم هغه قائم مقام صدر دی بلوچستان عوامي پارټي نو په دې کې خو هیڅ شک نشته
چې حکمران جماعت بلوچستان عوامي پارټي چې دا هغه تقسیم دی د یوې ډډې مشري چې دا هغه جام کمال کوي د بلې ډډې قدوس بزنجو او ظهور بلیدي چې دی هغه یې کوي نو دا اصل بلوچستان دی د بدقسمتي د بلوچستان کې ایشوز ډېر زیات دي دلته کې غربت ده بېروزګاري ده او بیا دلته نور داسې ایشوز دي که د امنمان ایشوز دي دا ډېر زیات دي دلته چونکې د یوې پارټي حکومت نه راځي نو نتیجه دا ده چې خلک پر دې باندې زیات توجه نور کوي مختلف شخصیات دي او شخصیات دې ځای که امنیت دی که غربت دی که بېروزګاري ده که د دې ځای تعلیم دی که صحت دی که د سکولو اوبه دي که نور داسې ایشوز دي پر هغه باندې هېڅ توجه نه ورکوي نو نتیجتاً داسې دی چې په بلوچستان کې دا ټول شیان چې دا ما ذکر وکړي دا ډېر زیات دي وجه دا ده چې دلته داسې یو زورور سیاسي حکومت نه دی راغلی نو شاه صاحب تاسو دا ویل غواړئ چې کوم نوی وزیر اعلی راشي نو هغه به هم د ولس دپاره بیا نه وي اب خپله صرف خپله کرسۍ بچ کوي او کله به یو خوشحالي کله بل خوشحالي داسې دی دلته که جام کمال خان وي که دلته چې دی قدوس بزنجو وي ظهور بلیدي وي یا نور جمالي جام وي هر څوک چې وي د بلوچستان د خلکو ستونزې چې دي هغه دي هغه ستونزې د هغو نه دي ختمې شوي ګوره ولس خو دا غواړي چې کوم د وړو ګونۍ ده که هغه د 3,000 یا د 4,000 نن دا وخت په 10,000 روپۍ ده نو که هغه ګونۍ 15,000 روپۍ ته راشي نو ولس چې دی هغه حکمرانان باندې او هغه د خلکو هغه ریلیف غواړي خلک روزګار غواړي خلک ډوډۍ غواړي خلک د څښلو اوبه غواړي خلک هسپتال کې ډاکټر غواړي یعنی ته بله خواته وګوره تېره یوې میاشته د بلوچستان په سرکاري هسپتالونو کې دا وخت احتجاج روان دی د ینګ ډاکټر اسوسییشن د دې سره څوک خبره نه کوي دا هغه صورتحال داسې دی چې کم حکمرانان دي هغه خپله په اپاس کې چې دي هغه پر لګنده دي د هغو پر کرسۍ باندې جنګ دی د عوام سوچ څوک نه کوي نو نتیجه دا ده چې دا وخت د بلوچستان یعنی صرف زه درته وایم چې خالي او پی ډي په سیول هسپتال کې او پی ایم سی دا دوه غټ سرکاري هسپتالونه دي په کوټه ښار کې په دې دوه هسپتالو کې روزانه 10,000 او پی ډي کېدله یعنی د بلوچستان د مختلفو علاقو څخه د لیرو ضلعو څخه د لیرو تحصیلو څخه د لیرو کلو څخه مریضان به راتلو دلته به علاج کوي نن ډاکټران یوه میاشت کېږي چې پر هړتال دي دا 10,000 کسان روزانه متاثر دي او 10,000 کسان چیرې دي بیا چې د ډاکټرانو کوم پرایویټ کلینیک دي یا هسپتالونه دي هغه په دوی باندې ډک دي نو د دې د بدترینه د خرابې حکمرانۍ نتیجه بیا داسې ده چې هغه بیا د 10,000 کسان روزانه مجبور دي هغه هلته د خلکو څخه پور اخلي هلته د ډاکټرانو فیسان ورکوي د لیبارټري چې کوم ټسټونه دي د هغو فیسان ورکوي نو دا یو ډېره غټه المیه ده بلوچستان کې ګورننس شاه صاحب ظاهري خبره ده هر یو کس خپل زاویې باندې دغه تبدیلی ته ګوري خو مونږه کال 2008 خبره وکړو چې کله پیپلز پارټي حکومت جوړ کړ رئیساني صاحب هلته وزیر اعلی بیا مونږ کتل چې تاسو څنګه ذکر مو کړ 14 نه 18 پورې د دواړو پارټیانو خپلو کې یو اتحاد وشو او دوه کاله هغوی یو بل ته ورکړل خو د تبدیلی دپاره قدوس بزنجو صاحب هغه وخت هم د هغوی کردار پای کې شامل و ویل کېږي چې بلوچستان ټاکلی کېږي او تبدیلی د بلوچستان نه شروع کېږي پوره پاکستان کې خورېږي نو آیا دغه چې کومه تبدیلی د وخت کې بلوچستان کې راغلې ده تاسو ګڼئ چې اب سره پوره پاکستان په دغې تبدیلی کې هم راغونډ کړي دا چې دی دا یو خبره بالکل کلیر ده 2023 چې کوم الیکشن جنرال الیکشن روان دي په هغه کې به صورتحال مکمل تبدیل وي کومه سیاسي پارټۍ چې دا وخت په اسلام آباد کې په اقتدار کې ناسته ده د دې د راتلو امکانات چې دي هغه ډېر کم دي او د دې سره سم کم سیاسي جماعت چې بلوچستان کې ناست دي د هغه هم امکان کم دی بلوچستان عوامي پارټي مخکې د پی ټي آی سره د اتحاد دغه او تاسو ولیدل چې 2 ورځې مخکې نواب ثناء الله زیري مخکې تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سره و نن تعلق د پاکستان پیپلز پارټي سره دی نو هغه چې دی هغه د پی ای پی دا کم ناراض ارکان چې قدوس بزنجو دا سپورټ کوي نو سپورټ د خدای لپاره نه کوي هغه پر مخ باندې داسې امکانات دي چې د پی ای پی نن د پی ټي آی سره اتحاد دی د دې په روان وخت کې د پیپلز پارټي سره اتحاد لکه شخصیت بدلیږي او هغه کسان بیا راځي بالکل په دې کې څه شک نشته شخصیات خو په صوبه کې بدلیږي په مرکز کې بدلیږي لیکن د پاکستان چې کوم عوام دي د هغو ستونزې د هغو مشکلات که ګراني ده که بېروزګاري ده که غربت دی د هغه د حل لپاره څوک داسې ګامونه نه اخلي خسر درته ووایه چې اوس نوی سیټ اپ څنګه موږ ذکر وکړه وزیر اعلی صاحب لاړه جام کمال صاحب لاړه اوس دې وخت کې د کویټه
چې کوم صورتحال دی سیاسي موسم هلته څه وایي چې کوم نوې موږ ته قاعد ایوان ښکاري لګیا دی په کوټه کې؟ دا چې نن چې کوم سپیکر بلوچستان اسمبلی دی قدوس پزنجو هغه د خپل عہدې څخه استعفا ورکړه. استعفا په دې نه کول چې هغه یا پریشان وي یا د خلکو سره اختلاف وو، بلکې زما معلومات دا چې دا وخت اکثریت چې د بی ای پی د با پارټي چې ورته وایي د دې ارکان د پرنامه باندې اتفاق کړی دی د وزیر اعلی لپاره. نو دا وخت چې زموږ مخ ته راغلی دی د قدوس پزنجو چې دی مضبوط امیدوار دی. د دې سره سم سابق وزیر اعلی دی سردار صالح بوتانی دی، میر جان محمد جمالی دی، سابق صوبائی وزیران دی نوابزاده طارق مکسی، میر ظهور بلیدی، دا هم نمونه راغلي دي. خو په دې 5 کسانو کې دا وخت قدوس پزنجو نوم چې دی هغه مخې ته راغلی دی. گورنر بلوچستان د خپل استعفا ورکړی ده خو هغه تر اوسه قبل کړی نه ده. نو دا چې دی چې میجر ریشفل به راځي بلوچستان کې که سیاسي چې کوم د خلکو سره اختیار دی په هغه کې هم تبدیلي راځي او بیوروکراسي چې دی هغه کې هم غټي تبدیلیانې راځي او وزیر اعلی به نوی راځي. ظاهره نوی وزیر اعلی چې راځي هغه په خپل کابینټ وي، خپل ایډوایزرز وي، خپل پارلیمنټري سیکرټریز وي، خپل کمشنر ډیپټي کمشنر او صوبایي سیکرټریز وي. صحیح. شاه صاحب مونږ کتل چې جام کمال صاحب هم ډېر مضبوط پوزیشن باندې نه و، اپوزیشن هم هغه ډېره مضبوطه وه. 65 کسانو په ایوان کې هغوی ډېر په ګرانه باندې ساده اکثریت اغوستی و. پاکستان تحریک انصاف ANP هم ورسره ناسته وه. قدوس بزنجو صاحب که راځي هغوی سره نمبر ستاسو ته پوره ښکاري په اسانه به راشي؟ دا چې دی بالکل به نمبرونه بالکل دغه سره پوره دي. حالات خو داسې دي چې دا وخت اپوزیشن هم د حکومت سره دی، حکومت هم د اپوزیشن سره دی. معلومیږي دا چې بلوچستان کې به مکمل اپوزیشن ختم وي او بیا که اپوزیشن وي هغه به ډېر نرم سافت اپوزیشن وي. ولې چې اپوزیشن هم 3 کاله چې دی نه دی د فنډونو ملاوېدل نه په ترانسفر پوسټینګ کې. ظاهره ده د MPA یو چیز دی. MPA خو مطالبه دا چې DC د زما د مرضی وي، AC د زما د مرضی، ایکسچینج د زما د مرضی او کم چې PSDP د پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام په دې کې د زما حصہ. نو زما په فکر سره که قدوس بزنجو راځي اپوزیشن ته به دغه ریلیکسیشن ورکړي او نور چې دی هغه زون چې کوم کولیشن دی هغه به راشي. نو شاه صاحب مطلب چې قدوس بزنجو صاحب ته به اپوزیشن ووټ ورکوي چې ته وزیر اعلی شه، نو بیا به جام کمال صاحب اپوزیشن دی کینی، د باب پارټۍ به اپوزیشن هم وي او د باب پارټۍ به وزیر اعلی هم وي. دا چې دی چې جام صاحب دا خو ګرد شخصیات لکه مخکې چې ما تا ته ویل د هر سړی خپله پارټۍ ده. د 1970 نه چې دا صوبې ته بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی، جام صاحب او د جام صاحب خاندان چې دی د خپل سیټ ګټي، مکسي هم ګټي، د مالی هم ګټي، نور هم داسې چې کوم شخصیات دي 14-15. نو دا چې دی شخصیات دا یو بل نه برداشتېږي سره. نو جام صاحب چې دی جام صاحب ته فکر نه کوم چې دا چې خاص اپوزیشن به کړی د ټویټر تر حده خو په جام صاحب اپوزیشن وکي د اسمبلی پر فلور باندې فکر نه کوم چې هغه د اپوزیشن وو. ډېره مهرباني سید علي شاه صاحب، تاسو موږ له ټایم راکړ او د کوټه نه هغوی موږ ته د کوټه سیاسي موسم حوالې سره ډېر تفصیلات هم راکړه او پوره هغوی که موږ دا ووایو چې پوره پوسټ مارټم یې وکړ د وخت کې د بلوچستان عوامي پارټي حکومت لخوا بلوچستان عوامي د کال 2018 انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شو او اوس هم د هغوی حکومت دی. څنګه هغوی ذکر وکړ چې قدوس بزنجو صاحب سپیکر و او مغه بزنجو صاحب کم چې 13 حکومت کې ثناء الله زهري صاحب چې کله لرې کړی شو او هغې نه پس هغه راغی، هغه وزیر اعلی شو، سره پاسه 1500 ووټه هغوی به دور MPA اخیستي او وزیر اعلی شو او بیا تبدیلي هلته نه شروع شوې وه. بیا راغی باب پارټۍ ته، باب پارټۍ نه هغه دې وخت کې سپیکر و تر اوسه پورې او جام کمال صاحب هغه سره د همدغې پارټۍ هغه هغوی سره وزیر اعلی او وزیر اعلی صاحب استعفا ورکړه او بیا سپیکر صاحب هم استعفا ورکړه. خو سپیکر صاحب استعفا د ولس دپاره نه ده ورکړې. سپیکر صاحب دا استعفا ورکړې ده چې هغه اوس قاعد ایوان جوړ شي او غالب ګمان هم دا دی چې همدغه قدوس بزنجو صاحب به وزیر اعلی سیټ دپاره څوکۍ دپاره حتمي امیدواري او څنګه سید علي شاه صاحب وویل چې اپوزیشن به وله ووټ ورکوي. بلوچستان کې اپوزیشن د وخت کې نشته دی، ختم شوی دی. ټولې پارټۍ د وخت کې یو ځای دی او شخصیات دي، پارټي څه خاص اهمیت هلته نه رلی. شخصیات چې څه غواړي هغه کوي. ولس څوک تپوس والا په دغه بلوچستان کې نشته دی. یو وړه شندمه اخلو.
تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس به خبره کوو د خیبر پښتونخوا کې چې کم څاروي روزانه حلالېږي مونږ او ستاسو د هغې غوښه خورو آیا دغه غوښه دې قابل ده چې مونږ یې وخورو د هغې هغسې حفاظت کیږي تحفظ یې کیږي چې کله هغه مونږ ته رارسي او که نه دې حوالې سره د یونایټډ نیشن چې کوم انډسټریل ډیولپمنټ ارګنایزیشن دی چې کوم اداره ده د صنعتي ترقي هغې لوکل گورنمنٹ او زمونږ لایف سټاک ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو تحقیق کړی دی یو ریسرچ کړی دی او هغه رپورټ مخې ته راغلی دی هغې کې دا ویل شوي دي چې دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 40 قبیلې دي چې مونږ ورته عرف عام کې مذبحخانه وایو په هغې کې دغه ځناور حلالېږي او هغې کې نه دې وخت کې بند پرتې دي دیش دې وخت کې کار کوي لګیا دي خو هغې کې یو هم دې قابله نه ده چې هغې ته مونږ دا ووایو چې هغه بین الاقوامي معیار پوره کوي لکه څنګه چې په پوره دنیا کې څاروي حلالېږي او بیا هغې نه پس د هغوی غوښه ته محفوظه کیږي دې سره سره د هغوی دا وینا وه چې په پوره صوبه کې چې کوم مونږ دې وخت کې سروے کړی ده دوی یو څو ډسټرکټس اخیستي دي په هغې کې 30% 23% چې کوم دا کساب دکانونه دي هغې کې سره بجلی نشته دی 22% سره صفا اوبه نشته دی چې هغه پې دغه غوښه وینځي او 40 سره کولډ سټوریج نشته دی 47% چې دي هغه د کولډ سټوریج نه بغیر دي او یو اندازې مطابق مونږه چې کومه غوښه خورو د هغې نه چې کوم مونږ ته نقصان رسي په هغې باندې سالانه $1.5 ارب مونږه په خپل علاج باندې خرچ کوو دومره ډېرې پیسې مونږه لګو ولې چې زمونږ غوښه دې وخت کې دومره محفوظه نه ده څومره چې زمونږ حق دی او مونږ ته ملو شي دغه ټول ریسرچ چې کوم ادارې کړی دی د هغوی دې وخت کې د پروجیکټ لیډ کوارډینیټره لبنا تاجب مونږ سره موجوده ده میډم شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړه او دغه چې کوم یو حیران کن نتایج مخې ته راغلي دي ظاهري خبره ده تاسو به هم څه بیس باندې دغه ریسرچ شروع کړي وي تاسو هم دغه ریزلټ ته حیران وی چې آخر دې صوبه کې روان څه دي ډېره مهرباني السلام علیکم فریم صاحب وعلیکم السلام دا تحقیق چې کوم مونږ کړی وه د حالات داسې وو چې هغې کې دا غوښه چې څه ملاوېده او ګورنمنټ اف پاکستان سره چې زموږ خبرې شوې وې هغې مطابق دا وه چې خپلو کې چې کله خبرې وشوې نو هغې نه پسته بیا دا مونږ پروجیکټ دې دپاره دا پروجیکټ مونږ راوړو چې دا دې کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم د غوښې حوالې سره د میټ ویلیو چین حوالې سره چې څه حالات دي دې کې څه مونږ بهتري څه مناسب اقدامات پکې واخلو هغې دپاره دا اسسمنټ شوی او اسسمنټ چې کله راغی نو کافي حیران کن نتایج خو او دا خبره وه چې دا به اوس امپروف کولو ضرورت دی نو دې دپاره دا پروجیکټ چې کوم زموږ پرفیکټ پروجیکټ دی هم دې دپاره دی چې دا موږ دا ټول امپروف کړو دا شي میډم ظاهري خبر ده وے فارورډ هم وي دې وخت کې نتایج خو مخې ته راله چې موږ سره دیش دې وخت کې کمبلې کار کوي لګیا دي خو دا کمبلې به انټرنیشنل سټینډرډ ته راځي څنګه که مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو د 13 کالو نه پېښور کې ویل کېږي چې مونږ به د انټرنیشنل سټینډرډ یوه کمبله تیارو تر اوسه پورې مونږ ونه کته ستاسو چې کوم سفارشات دي تاسو سره ټول دغه سټیک هولډر په یو پیج باندې وو سم هغوی ته ووې او د هغوی روایتي وعدې وې او که څه عملي کار هم کیدی شي نه جی عملی کار دی وعدې صرف نه دي عملی کار ټول لګیا یو کوو یو بل سپورټ ورکوو دې حوالې سره چې یونیډو دې کې چې کوم بیسک کار اوسه پورې چې کوم موږ وکړو هغه دا و چې دې حوالې سره رولز ریګولیشن او چیک لیسټونه او دا د میټ ویلیو چین کې چې دې کنه مختلف لیول باندې کار ضرورت دی چې هغې کې دا ده چې کسان لیول باندې فارمر لیول باندې دا څاروي چې کوم خلک ساتي هغې لیول باندې بیا مذبحخانه چې کوم د هغې لیول باندې بیا چې کله دا بچر شاپ یا دا چې کوم دکانونه دي د هغې لیول باندې د دې دپاره چې دا موږ انټرنیشنل سټینډرډ مطابق چې کوم دي چیک لیسټ جوړ کړي دي او ګایډ لاین هم جوړ کړي دي هغه ټول اوس تیار شو هغې ټرانسلیشن هم وشو اردو کې مو پښتو کې به هم کوو او دا په دې باندې بیا د خلکو ټریننګ به کېږي دا څومره خلک چې په دې میټ ویلیو چین کې انوالو دي هر لیول باندې د هغې خلکو ټریننګونه به هم کېږي او بیا ټریننګونو سره سره چې کوم دا زموږ کوشش به دا وي چې ډپارټمنټ خو خود لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ سلاټر هاوس جوړوي لګیا دی او لوکل ایل ډي ډي ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم ولې سپورټ ورکوي ډفرنټ چې کوم ځای کې د هغې کار دی هغې خپل کار کوي نو هغې حوالې سره موږ هغې له دې کې سپورټ ورکړی چې انټرنیشنل سټینډرډ موږ د سټارټس واخلو هغې باندې بیسک انټرنیشنل سټینډرډ وکړو امپلیمنټ کړو هغې نه پس دا رو چې کوم دا یا چې کوم هایر سټینډرډ شي هغې ته به خبره به ځي دا خبره داسې نه ده چې صرف یو ورځ کې به دا وشي لږ ټایم به اخلي
रो बा स्टेप वाइज पे दे बांधे हम को हम को पूरा कार शुरू कर दे 2 साल आखिर के या जनवरी के मबल का અને સાક્ષી દખલ को अगली तरह अगली वाली तरह भी आदा चिदा स्लॉटर हाउस के सुबह इक्विपमेंट पकार दी आगा हम कोशिश को कि आगा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हम वर्ता मिलावशी सही दा तो मैडम तاسو دې کې تاسو रिपोर्ट کوم دا ذکر راغلی دی چې دغه وغه غیر معیاري وي دا غیر خلک بیماری کی بیا او $1.5 ارب وی په خپل علاج باندې پورا کال لګي یو خدا اندازا څنګه مخه تراله او بیا به خلک ځان څنګه بچ کړي لکه وغه نه خرونه سبا کو او هغه خدا خبره خدا چې هغه خبره خو مسبب وو کوشش دغه دی چې بیسیک چې کم دي چې دا خبره خرابېږي هغه طرف ته موږ فورن زموږ ټولو اټینشن وشي او موږ هغه لکه امپروف کو نو دا شي نو امپروف کېدی شي دې کې دا چې سلوټر هاوس دومره در کو پاسبل نه ده او ډپارټمنټ دواره ډپارټمنټ چې درې وړ ډپارټمنټ فود اتھارټي کې فود اتھارټي ورسره چې کوم د لوکل کاونسل بورډ او ال ډي ډي درې وړ یو ځای دی په یو پیج باندې دی موږ سره او دې ټول خپل دا کوشش دی چې دا موږ څومره امپروف کوو شو او دا ځان صحت اصولو مطابق چې کوم د داشنه موږ امپروف کوو او دا چې کوم تاسو خبره کوي چې د دومره خرچه راځي خرچه خو obviously ډیر راځي دا خو هغه د چا ریسرچ کړی هغه بیا خپل کیلکولیشنز کړی دی هغه نه مونږ ته ویلي چې دا تاسو هغه کیږي دا خبره هغه ده خو خبره ده چې مطلب ضروري ده چې 100% دا estimate amount چې کوم دی هغه خدای یو estimate دی چې هغه باندې هغه مونږ ویلي شو چې بھئی تاسو صحت د انسان خرابي هغه باندې څومره دوايانه څومره ګران دي څومره هغه کیږي هغه باندې خرچه راځي علاج باندې نو هغه نه خدای چې مونږ هغه پریونشن از بیٹر دین کیور دا همیشه مونږ خلک وایي نو مونږ هغه باندې کار وکړو چې دا فود کوالټي چې دا مونږ هغه امپروف کړو میډم تاسو کوم خبر وکړه د وخت کې درې ادارې په دې کې انوالو دي هیلث ډپارټمنټ انوالو دی ولې چې د وخت کې فود اتھارټي دا غوي چې کوم ډپارټمنټ ته ایڈمنسټریټیو هغه هیلث ته بیا لوکل گورنمنٹ لوکل کونسل بورډ دا غوي اداره دا هغه په دې کې انوالو چې ټي ام ایز د وخت کې دغه مصباحانه غوي سره دي دغه کمبلې غوي سره دي او بیا غي نه بس لایف سټاک ډپارټمنټ هم په دې کې انوالو دي ولې چې الته کې ډاکټر دا غوي ناستوي درې ډپارټمنټ ترمنځ دغه چې کم کار روان دي دا یو چتر لاندې بخنو ولې چې مونږ کتلو په خور کې لنډي سړک دغه کمبیلا کې څومره د لایف سټاک او د لوکل گورنمنٹ ترمنځ جنگ جګړې روانې وي چا به یو کس پیسې لی چا به بل کس پیسې لی او دغه ښار کې به غیر قانوني ذبیحه کېده دلته به بچي حلالېدل بیمار ځناور به هم و نو آیا تاسو په دې رپورټ کې سفارشات شته چې دا هر سره یو چتری لاندې راشي او یو ځای کې داسې سټریم لاین شي او جی په دې باندې دا څه چې څنګه ماته سره چې مختلف لیول باندې مونږ کار کوو نو رول ریګولیشن حواله سره کار ضرورت ولې چې څه داسې قانون داسې مخکینه قانون دی 1935 والا ایکټ دی او 1835 والا داسې هغه چیزونه چې کوم دي هغه هم لګیایو دي سره ریویو کوو هغه باندې کار شوی دی څخه خښنه چې کوم د فدرل لیول باندې هغه هم امپروف کول غواړي هغه هم چینج کول غواړي نو هغه مونږ رول ریګولیشن باندې قانون چې قانوني خبرې چې کوم دي هغه باندې کار کوو ورسره چې کوم د خلکو لپاره چې کوم ګایډ لاین دي هغه باندې هم کار کوو درې وړ ډپارټمنټ سره کار کوو او ورسره چې کوم امپلیمنټیشن مرادي چې بیا چې د دې چې کوم څه په کار دي چې هغه سره क्वालिटी امپروف کېدای شي هغه باندې هم کار کوو نو درې تر اوسه پورې چې کوم خبر راغله د درې وړ ډپارټمنټ غواړي چې او دا شیزونه امپروف شي ولې چې دا که شیزونه امپروف شي نو خلکو صحت به امپروف کیږي او obviously د ګورنمنت ډیره خرچه به پکې هغه هم بچي او ډیر شیزونه به هغه کې امپروف شي خلک به خوشاله بشي نو دا ارسه میډم د یو ډپارټمنټ لاندې کې دي شي ممکنه ده یو ډپارټمنټ لاندې خو نشي کېدی ولې چې اوسه پورې څومره رولز چې دي هغه هر ولې چې ال ډي ډي ډپارټمنټ ډاکټر چې هغه دی هغه هم هغه ال ډي ډي انډر دی انله چلانتی چې کله دا فود اتھارټي چې یا دا چې لوکل کاونسل بورډ چې دی خپل یو ډاکټر واخلي هغه د لپاره رولز وکتل غواړي نو هغه باندې انټرنیشنل ایکسپرټس هم زموږ چې کوم دي هغه هم ریویو کوي په لوکل چې کوم ډپارټمنټ دي سره د دې ټولو کسانو سره د ورکینګ ګروپس موږ جوړ کړی دي او انلاین هم کنسلټیشن شوی دی هغه باندې او ان پرسن هم کیږي او بیا چې دا کنه اوس هغه ډاکومنټس په ډرافټ تیار دي هغه ټرانسلیشن هم وشو نو دا دا یو ځل چې انډوس یا اپروو شي نو هغه کې د ټولو رولز ریسپانسیبিলিټیز وکړي شي هر یو کس ته پته چې زما څه کار دی څنګه کول دي نو هغه شنو بهتره بشي دي څنګه چې اوس روان دي دینه ډیر زیات بخشي صحیح ډېر شکریا لبنا تاجک بھی موږ سره موجود وي او تاسو موږ سره د یو ډونر طرف نه چې کوم دا غوي د وخت کې صبح کې کار روان دي د اغوی را شریک کړه او اوس چې دا ډونر چا سره کار کوي
هغوی سره به خبره کوو. د خیبر پښتونخوا د محکمه زراعت سره د وخت کې د لایف سټاک توسیع چې کوم ډایرکټر جنرال دی ډاکټر عالمزیب صاحب هغوی موږ سره موجود دي. ډاکټر صاحب شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه. او ډاکټر صاحب دا هو اوس په خپله دغه خبره مخې ته راله چې زمونږ دیش چې کوم دی وخت کې کمبیلي دي هغې کې یو هم د بین الاقوامي سټینډرډ نه میټ کوي او دا هم وایي چې کومه غوښه موږ عام خلکو له ورکوو هغه هم مضر صحت را غیر معیاري ده، خلک د هغې نه بیماریږي. نو خیبر پښتونخوا حکومت څه پلان لري چې دا ټولې کمبیلې هم لږ سټینډرډایز شي، بیا چې کوم کسابان دي هغوی هم خپل دکان کې دننه دا ټول فیسلټیز کې دي چې ولس ته کم از کم غوښه خو صفا میلاو شي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر مهرباني تاسو چې تاسو موږ مقرره کړو چې د اهم مسلې باندې تاسو سره خبرې وکړو. تاسو ډېر مهرباني. رومبیا خو تاسو خبره وکړه چې دا موضوع صحت. جی سر. موضوع صحت خو نه دا زما خیال چې دا دی ځکه چې ما خپله په دې کې 13 کاله نوکریانې شوي دي. وخت مې تېر کړی دی. نو غوښه د پېښور بلکې د کې پی خلک ښایسته غوښه خوري او د دوی ټیسټ په ټول پاکستان کې زبردست ډېر مزدار دی. ته په خپله د دې علاقې او د دې وطن ته په خپله مانیم د دوکانونو باندې هر ځای کې. خو دا خبره بالکل میډم دا کړه او دا منګ هم ډېره زیاته دا کړې ده او زه په دې منګه هایپستا دا رسولم ده چې د قصابخانې چې کومې دي بالکل په سټینډرډ نه دي. یو قصابخانه په سټینډرډ نه ده. یعنی یو قصابخانه موږ سره په پېښور کې په لنډي سړک کې اساس روډ باندې ده او د هغې کې چې ته شپه ورځې الاله کې نو هغې کې به چې 24 غنټې نه د شپې پکې واړه څاروي لالي او د لیټ ټایم د غورځي پکې ته غټ څاروي لري نو دا 1200-1000 پورې څاروي ته پکې لاله شي. خو ټول د پېښور چې کوم ریکوایرمنټ دی نو دلته چې ټوټل د ورځې تقریبا 8-10,000 انیملز حلال شي نو د پېښور ریکوایرمنټ پوره کوي. ځکه د پېښور کې چې کم دا سرکولیشن دا د 500 لکو نه سیوا دی ځکه چې ټول خلک فیډینګ راځي 4 ساعتې نه روان د مردان د رواني د مومند د رواني د شفقت د ټول ایرین راځي او دلته راځي دلته خامخا خوراکم کوي ارڅ کوي دا د دې سرکولیشن نه دا د مساوي چې حلال کی نو دا تاسو ریکوایرمنټ پوره شي. موږ سره دلته اوس موجوده چې کومې دي دوه قصابخانې په پېښور یو سرکاري د چاغه بالکل سټینډرډ نه هایجینیک نه دا ګنداسه دغه خو چې کم ځای کې ادوی علاله کې نو باقاعده چې د وی هغه صفایي او پای کې ګرځي چې ټیک ټاک هغه د څه دغه نه چې نه خو بالکل دغه مینجمنت نه شته دا هغه سرکاري او کارپوریشن مو مخکې وسو ټول ګورنمنت سره دویمه چې کومه دا په لنډي سړک باندې دا رینګ روډ باندې جوړ شوی دا پرایویټ سېکټر جوړ کړی د تقریبا 40 کانال دې په څومره ځای غیستې دي د منډایي هم ده او قصابخانه هم ده. د دې دغه د دې د نورو نه بیا مطلب یې گزاره کوي خو دومره خدامه دي کوم چې د ټوټل تا ساروي تقریبا 2000 کو ساروي د حلاله کې دا غټ ساروي تقریبا 1200 پورې او د 1400 پورې 1200 پورې دا واړه ساروي د شپې لالي ټوټل تاسو چې ګوري په تاکال کې وګوري په بورډ بازار کې وګوري په کارخانو مارکیټ کې وګوري په دې خواته بالا روډ وګوري دې خواته وسک روډ وګوري د دې خواته چې د نو کیو وګوري دې خواته وسک روډ وګوري دغه کوهاټ روډ وګوري دا ټول سټریټ سلاټینګ دي. نو د دې دا یو انیمل نه دا ګروپ اپ انډستری ده د دې بلډ پکاريږي د دې غوږ پورې د دې خکور پورې د دې هډوکو پورې د دې سکین شو د دې اختشلو دی وند ار یو شی د دې ډېر قیمتي دي او یو شی د دې په خیر د غراضي دا یو ګروپ اپ انډستری دا یو شی انډستری دی چې دا انیمل خو زمونږ بد قسمتي ده چې زه بیا په ډېر دغه سره معذرت خبره کوم چې زمونږ د قصابخانو د کټل مارکیټ مور پلان نشته دا د لوکل ګورنمنت سره په کنټرول کې دا په اډ کاسته کې او دوی سره یو سنگل ټیکنیکل پرسن نشته دا سره منګه لکه زوس منګي چې په خاور کې کوم هسپتال کې انچارج نو هغه به
پارت ټایم ډیوټي کوي دلته موږ ډیوټي کوي او الته موږ کوي قصابخانه کې نو چې کوم انیمل چې هغه وګورو بیا راځي خپل ډیوټي نو یې د مستقل دغه نه ما څو ځلې کوشش وکړ د لپاره ما ویټنی پبلک هیلث ډایریکټریټ راوړم خدای چې د هاي هڅه بدغه مې راوړم چې د دې په نوټس کې راوړم چې د تمنګ یو صحیح سټرکچر ورکو انې دومره پیسې زیات کیږي چې دا 10,000 انیمل علالیږي او دې نه 100-200 روپۍ پیس اخلي نو اب هم ډایرکټ ګورنمنت چک ته دي بیا چې دغه د بلډ چې دی د دې د ګوبر چې دی د انجسټا دا ګن چې دی دا په استعمال کې راولي دا ټول په کروڑونو روپۍ په اربونو روپۍ نقصان روان دي خو دې دا ته وایي چې تاسو څنګه ذکر وکړه دا یو ډېر وخت نه مسله مخې ته روانه ده چې څنګه ذکر وکړه چې مور پلار نشته لري د دې زمونږ د منډیانو د کمیلو خو د هغوی مشري لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ سره د هغوی پیسې اخلي په ټیکه دا ورکوي څنګه به دا ارڅ یو چترۍ لاندې راشي که دا د لایف سټاک ډپارټمنټ مینډیټ دی نو آیا ممکنه نه ده چې صوبایي حکومت دا ارڅ هغوی ته حواله کړي چې جوابدeh شي بیا او که لایف سټاک لا نه ورکوي بیا یې فل فلیج لوکل ګورنمنټ له ورکړي چې هغې پوره وچلوي چې پته خو لګي دا ارڅ د لوکل ګورنمنټ دی نه چې څومره هغوی ته یې کیم هغوی ورکوي د هغې اډمنسټریشن د هغوی ارڅ سهولیت دا هغوی سره دي بالکل او دا زیامه چې دا په کار ده چې د لایف سټاک ډپارټمنټ سره ځکه چې هر یو شی ټیکنیکل طریقې سره چې چالان عام ډاکټر کوي دا چلیږي هر یو شی په ټوله دنیا کې دا ویټنیرین سره چا سره خو دلته موږ سره بیل پوزیشن دی نو یو خدا د هغوی سره می دا موږ نه چې موږ خامخا راکړي خو چې ویټنیرین یې لایف سټاک چې دا سبق ویلی نو هغه به دا بهترۍ طریقې سره دا شی چلایي ځکه چې ما ته وی چې په ټوله صوبه کې تقریبا زمونږ ریکوایرمنټ د صوبې غټه واړه څاروي دا تقریبا د 50 लाख نه والا تر 55 लाख پورې څاروي چې حلال شي دا زما د کال ریکوایرمنټ پوره کوي نو دا 55 लाख باندې ته او سره ضرب ورکا د دې 100-200 روپۍ یو څاروي چې ته پیسه کړې دغه وګوره دا د کال دغه شانتي د دې څومره بلډ د یو څاروي بلډ چې دا تجویز هم ورکړی صوبایي حکومت ته چې دا ارڅ موږ ته حواله کړي چې موږ یو چلو دا منګه څو ځلې ما دا خدای شته چیف سیکرټري صاحب هم تاسو پریزنټیشن کړی هم راغلی او هغه ډېر انټرست صاحب ډېر زیات واغې چې دې باندې بازو دغه چکر به لګوم دا قصابخاني بازو ګورم دا یو شی او بیا نو بیا زم اصل کې بیا سره ځان ته لګ وګوري چې خلکو چې منه دا ځان څه دغه جوړ کړی چې هر وخت دا شی دې ته جوړ ډېر دغه شی په دې پسې خو زمونږ صرف دا خاطر زبردست خبر تاسو جوړ کړل او تاسو خلکو په نوټس کې راوستله چې دې اهم مسلې طرف ته ټول خلکو خیال شي او دا څومره زیات کېږي دا څومره د پیسو نقصان کېږي څومره دغه پیسې کېږي چې دې ته اوس د ان شاء الله د حکومت خیال شي او ما بار سیکټي صاحب په نوټس کې راوستي دا هغوی مې پلس کړي دي را سره د چیف سیکټي صاحب په دا کې راوستي دا هغوی پکې هم نه کړی دي او سباله هم زمونږ یو میټینګ په دې باندې کال کړی هم دي چې موږ دې باندې هغه کوششونه کوي خو چې سر موږ به درخواست کوي چې کوم تاسو نه وزیر اعلی صاحب یو پلان غوښتی دی د لایف سټاک دپاره نو تاسو چې کله سی ایم صاحب ته هغه پلان ورکوی کې درخواست ورته وکړئ چې دا ارڅ موږ ته حواله کړي زموږ د کولو ډېره شکریا ډاکټر صاحب تاسو موږ له ټایم راکړه او زه به درخواست هم کول غواړم دغه پلیټفارم نه اسرار صاحب ته کوم چې سیکرټري زراعت دی دا ټوله ډپارټمنټ هغوی سره دی او کافي ټایم نه هغوی دغه ډپارټمنټ چلی هغوی سپیشلټي ده په خپله په دې کې ځکه دغه ډپارټمنټ ته معیي طور کړی شوی دی چې ټیکنیکل سړی دی په دې ارڅ پوهېږي چې دومره ټایم تاسو ناست یې وزیر اعلی هاوس کې هم تاسو کافي ټایم تیر کړو تاسو انفلوئنشل هم یې نو دغه یو کار اخر ولې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ تاسو پورې پروت دی ولې مونږ د دې غوښه خورو چې هغه بیا مونږ بیمارۍ یا اوسه پورې دغه مسله ولې اواره نه شوه د لایف سټاک ډپارټمنټ دپاره سیکرټري صاحب له خپل ډپارټمنټ دپاره هم ضرور اواره هم چتول غواړي او حق اغستلو ضرورت دی یو وړه شان دماغ تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه پېښور په لارو کوڅو کې چې کله یو ماشوم راشي او تاسو نه خیر غواړي
تاسو په ډم خپه شي چې دا غریب سړی دی دغه ماشوم ولاړ دی سکول ته نه تللی دا زنانه ده دغه معذوره کس ناست دی تاسو هغه 10 روپۍ 20 روپۍ 15 روپۍ څه خلکو خو منښته کړي ای ولا 100 200 1500 هم ورکي خو د هغوی باره کې یو رپورټ مخې ته راغلی دی او هغه رپورټ دا وایي چې په پېښور کې 1453 پېښور چې د هغوی دغه پیشه ده هغوی دغه خیر غواړي په دغه پېښور کې ماشومان هم دي زنان هم دي مشران هم دي او دوی یو اندازې مطابق 3 لکه روپۍ میاشت ګټه کوي 3 لکه روپۍ تاسو زما ګټه به نه خو دغه خیرماران کوي او دې حوالې سره ویل کېږي چې 3 مختلف ځایونه دي چې کم ځای نه دوی دا ګټه کوي مین چې کم زمونږ سټي ده هغه ځای کې دوی داسې خلک شته چې هلته روزانه 600 روپۍ دوی راغونډوي بیا مونږ لږ صدر سایډ ته ځو کینټ طرف ته ځو نو هلته کې 8000 روپۍ دوی روزانه راغونډوي او حیات آباد سایډ ته دغه خیرماران 10,000 روپۍ روز راغونډوي کم چې تقریبا 3 لکه روپۍ میاشت جوړیږي او دا مونږ نه دا د کمشنر پېښور په وینا باندې جوړ شوی یوې کمیټۍ رپورټ دی کم چې هغوی کمشنر ته مخې ته کېښود پرون چې کله دا اجلاس کېده دغه رپورټ تیاری ډسټرکټ ایډمنسټریشن ضلعي انتظامیه او ورسره نورې ادارې هم شامل وې ډسټرکټ سوشل ویلفیر آفس هم هغې کې هغې سره شریک و دې وخت کې موږ سره د همدغې ډسټرکټ سوشل ویلفیر آفیسر یونس افریدي صاحب موجود دی سر شکریه موږ له هم ټایم راکړه دا راته ووایه سر دا خیرماران خو لکپتیان شو آخر دا کومه لوبه روانه ده پېښور کې تاسو پخپله 1463 داسې خیرماران مخې ته راوړلي دي تاسو رپورټ دی دا ډېره مننه او واقعي چې کوم طرف ته نن ستاسو کوم پروګرام دی هغه عجیبه روح اختیار کړی دی د خیرمارانو او وقتاً فوقتاً موږ چونکې د دې خلکو خلاف اپریشنونه وکړو په دې کې ډېر خلک ریسکیو کړو او بیا د چې عدالتونو نه کوټ نه بیل وشي دا خلک په دې کې ماشومان هم دي په دې کې ښځې دي هم دي چونکې زه په 2005 کې هم منیجر پاتې شوم د دارالکفاله کوم چې د دې خیرمارانو لپاره اسټابلیش کړی او په ټایم کې اوس هم موږ دارالکفاله شته او په دې کې داسې یو کس ما ریسکیو کړی چې د هغه په جیب کې تقریبا په 2005 خبره کوم چې د هغه په جیب کې تقریبا 25 جیبونو په واسکټ کې نو په یو کې به 15 روپۍ خې په یو کې به 100 روپۍ خې په یو کې دا به تقسیم کړو چې ما سټم ریسکیو کو دغه کو نو هغه سره 85000 روپۍ وي ابي هم په ګورنمنت ډیپازټ کې په ټریجري کې ډیپازټ کې حکومت چې تاسو ویل چې دا پټون کې شو دا په دې دا پارت الریډي ډیکلیئر کړی دی په دې کې موږ دا سټریم کړی دا او دا زینم آئیډنټیفای کړی دی چې په کوم ځای کې دا خیرمارانی او د دې باقاعده یو ګینګ دی چې زه به دا وایم چې پرون یو ماشوم هغه تقریبا 15 کاله عمر او هغه شته او د 10 بجې وي او هغه چې ما تاسو کو چې بچی ته دلته سکه وزه تاکال ته زما اوس په تاکال ته خپل پیدل په خو باندې کوته زما او زه د ورځې د سټیټمنټ دا چې زه 300 روپیا تاسو کو د شپې ته ماته د خښته باندې یونس صاحب مونږ کوشش کوو چې تاسو دوباره کال وکړو आवाज کافی د وخت کې خراب دی आवाज هم کلیر نه دی دوباره رابطه کوو او څنګه چې کوم صورتحال روان دی د مونږ یو ملګري هم د وخت کې مونږ ته فیډبیک هم راکړه پروګرام هغوی ګوري چې تاسو د پیسو خبره کوی لګیا یې خو مختلف ځایونو کې اشرف روډ غونته کې ځای کې چې د وړو مارکیټ ورته وایي هلته دا خیمان راځي او شیزونه هم خلکو نه وړي چا نه هغوی غوړي اخلي د چا نه هغوی روجي وړي د چا نه هغوی هلته راشي چیني یا اوړه څومره هم سامانونه یې هم راغونډوي نو هغه هم په دې کې شامل کړي صرف نقد پیسې نه دي شیزونه هم د خلکو نه وړي او د دې خبرې نه څوک انکار نه کوي چې دا ګټه هغوی کوي یونس صاحب یو ځل موږ سره دوباره موجود دی جی یونس صاحب تاسو خپله خبره پوره کوي جی او نو څنګه چې ما ویل چې هغه ماشوم ما سټیم هغه سره ما خبرې نو هغه تقریبا د شپږو کالو عمر او هغه دا ویل چې زه تقریبا د شپې 10 بجې وي او هغه د خیر غوښتو د زونه خرڅولو نو ما ورته چې بچي په دې ټیم کې تسکه خو بهرحال دا غي پښا چې بیا ما ته پته ولګي دا یو څو کسانو چې هغه دا خوار کړی د ماشومان او دې دغه پیسې ورګي او بیا دې کوړه زی دغه شانتي په تیر شوی روزه کې ما یو اپریشن کړو د پښمنی ټیم کې او تقریبا
19 ماشومان ما ریسکیو کړو چې کوم پسمکو باندې پراتو او پاګې باندې دا ماش او د هر څه زګیده د په شابه ډېر خبرې چې هغه سره کوم زیاتې کېدو خو بارا لګي ته مور خپل یو ټاسک ور کړو چې بچي ته بزي او دونه پیسې به د ورځې موږ ته وړي سر زما مخکې سوال هم دغه دی دغه پیښور کې پیښور پولیس یو جینۍ بازیابه کړې وه چې هغې دا وې چې زه بل ځای نه راغوستلی شوې ما اوچته کړې وم زه هغوی کډنیپ کړی وم کال یو نیم هغې سره وم او اوس ما باندې خیر غواړي دغه طریقه ماشومان جینکۍ معذوره کول او بیا هغوی دغه خیرمالۍ دپاره استعمالول دغسې هم د ګین انوالو دي ایگزیکټلی دغه شانتي ګینګ انوالو دي او دا چې کوم زموږ د انټيليجنس ایجنسی دي ته خو د دې متعلق ډېر ښه پته وي خو چې کله موږ دغه شانتي ماشومان ریسکیو کوو واقعي د دې په شا باندې داسې ډېر خلک دي چې هغه دې سره مختلف قسم زیاتې کوي او دې ته یو ټارګېټ ورکړي چې به دا خیر درته راوړي او مال به راکړي چې کوم ما څنګه سره اپریشن کړو پروژه کې څنګه ما تاسو ته ویلې نو هغه ډېر خلک داسې آیډنټیفای کړي چې دا د خلک دي او دې موږ پیسې ورچې دا پیسې به مال راوړي ایون په هغې کې ډېر داسې ماشومانو چې ډرګ اډکټس چې ورته وي دغه بیا ولا ورکولو د نشي سوزونه بیا ولا ورکولو چر شو دا لور آی شو په هغه یو داسې ماشوم هم چې دغه تقریبا 7 عمر هغه ماته دا ویل چې ما داسې نشته چې ما نه دا کړې او دا ډیره د افسوس خبره ده چې داسې خلک په دې کې انوالو دي او دغه ماشومان چې کوم زموږ ګلون دي او د معاشري یو فیوچر دی نو په دغه شیزونو کې دي داسې انوالو کوي یونیسف لاین اف ایکشن مخکې څه دی څه به کوئ اپریشن کول دی یا صرف پیښور په لیمیټډ دی ویل کېږي چې باقي ضلعو دپاره هم ریاض مسعود صاحب هدایت ورکړي چې هلته هم داسې سروې وکړئ ریاض مسعود صاحب چې کله راغلی دی نو دا په پریارټي کې دي بلکې په دې سلسله کې یو شل ورځې مخکې ډېر هاي لیول میټینګ شو چې په کې ټول د ډیویژن ډیپټي کمشنرات صاحبانو مو او ریاض مسعود صاحب ان شاء الله د دې بیګرز او د دې ډرګ ډیس خلاف ان شاء الله یو هیوج اپریشن لانچ کوو او هغه په ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن می انټيليجنس ایجنسیز باندې ورسره موږ بمو او د دې خلاف باقاعده موږ یو ګرانډ اپریشن کوو چې د دې معاشري نه د ماشومانو د دې خلکو په شا باندې چې کوم ګینګ دی چې هغه ته موږ لاس واچو ډېره شکریا یونس افریدي صاحب تاسو موږ سره وی او یو درخواست به موږ دغه پلیټ فارم نه هم کوو چې لاره کې مه ورکوئ ټیک ته هغوی کیدی شي حقداران هم وي خو ستاسو په چند ګاونډ کې هم حقداران دي ګاونډی هم د لوږې نه تږې نه د هغه خوب هغه له شپې نه ورځي او موږ با خلکو له خیرات زکات ورکوو 5 ارب روپو نه زیات زموږ دې وخت کې انرجسټرډ ټیکس دی چې هغه پوره ملک کې ورکړی کېږي بخښنه غواړم ټیکس نه زموږ خیرات دی چې خلک ورکوي خو د هغې رجسټریشن نشته دی او دغه پیسې بیا چېرته استعمالوي په خپله وګورئ چې ګینګز استعمالوي ستاسو غاړه بالکل په دې نه ازادیږي چې ما خو د الله په نامه ورکړه چې مخکې پې هغه څه کوي بالکل نه ستاسو په کور کې په چند ګاونډ کې په خاندان کې چې کوم خلک دي حقداران دي هغوی له دغه خیرات زکات ورکړئ بهر مور کوئ چې ګینګز بیا استعمالوي نشو دپاره استعمالوي یا ستاسو خلاف استعمالوي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان